ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ cue card. Describe an activity you do to keep fit. What is it? How often you do it? How does it benefit you? Would you recommend it to others? That's the cue card ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ. Now first I will show you a strategy ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ use ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. Past, present and future. ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ cue card ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ past, present ਤੇ future ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਲਓ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ you will not run out of ideas. Number 2, keep it simple. ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਰਡਸ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਟਰਕਚਰਸ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ you will make mistakes. Number 3, keep it personal. ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਲਿਟਲ ਡਿਫਿਕਲਟ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੈਟਸ ਜਸਟ ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼. ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰ ਡਿਲੀਵਰੀ. ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂ ਨੋ what kind of pauses are you using, ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਂਡਸ ਜੈਸਚਰਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕਲ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਟੋਨ ਹੈਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ that's another thing that you need to keep in mind. ਠੀਕ ਹੈ, it's not just about what the words are, it's also about ਤੁਸੀਂ ਉਹ words ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ keep that in mind. Activity ਆਪਾਂ running cover ਕਰਾਂਗੇ because personally I like running ਤਾਂ that's why I chose running ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ running ਕਰਦਾ ਤਾਂ I'm going to talk about running. How often you do it? मैं हर रोज सवेरे जाना तो we'll talk about running every day. When do you do it? मैं हर रोज सवेरे तड़के running ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ 5 ਵਜੇ ਤਾਂ that's what I'm going to talk about. ਤੇ would you recommend it to others? Of course, I love running. I would recommend it to my friends. I do. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ recommend ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ running ਲਈ ਜਾਓ. ਤੇ are there any benefits of running? Benefits? Of course. 3 benefits. Mental health, physical health ਤੇ discipline. ਆ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਤਾਂ that's what I'm going to speak about. Then now let's have a look at the answer. 70%. That's the number of people who would rather sleep in the morning. For them, that's the perfectly natural thing to do. Though I agree that everyone deserves to live their lives in a way they find comfortable. I'm very little convinced that we should sacrifice our fitness for the sake of comfort. In my opinion, that's just laziness. Fitness for me is the top priority. I prefer running to stay in shape. I can still remember when I was around 10 years old, my mum would go for morning walks and I would tag along with her. Those are some of the fondest memories that I still hold very close to my heart. Over time, morning walks turned into running. I've been running ever since I was 16, I think. Back then, I used to run for 2 to 3 kilometers a day. However, over time, with dedication, sweat, bloody feet, and tears, I have built a capacity to run around 5 kilometers daily. I prefer running early in the morning because it still reminds me of my time with my mum from back when I was 10. Another point is that early in the morning, air is still fresh and there are very few people out and about. And of course, there is very little traffic as well. Back in the day, I used to run in the park close to where I lived, but ever since I moved away from India, I have made a habit of running in the neighborhood where I live. In fact, when I'm house hunting, I usually walk around the neighborhood to check if I could go for morning runs or not. I suppose that would be considered rather odd by others, but it's perfectly natural to me. With the amount of stress, workload, and tight schedules in life, I find running helps me cope with all the issues. By this I mean that if I'm stressed out, I would go sprinting and let all my stress out. This not only keeps me physically fit, but also helps me mentally healthy as well. I have always made sure to encourage my friends to run because the benefits of running are uncountable. But of course, that's just my opinion as my friends still won't make a running habit. But I will keep trying with them. So all in all, I love running and I don't think I will ever stop. ਤੇ ਆ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ these were some of the keywords ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆ ਆਨਸਰ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ. They would really help you. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ these are actually used words. ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਡਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਓ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ.
ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 70% ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਰੱਖਿਆ, that is a number I made up, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। IELTS ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟਸ ਓਕੇ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਫੈਕਟ, ਮੇਕ ਇਟ ਅਪ। ਦੇ ਵਿਲ ਨਾਟ ਜੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਫਲੂਐਂਟਲੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਨਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਘਰੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੇਜ਼ੀਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਮਾਈ ਪਾਸਟ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਵਾਕ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੌੜਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਿਨ ਦੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੌੜ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਰਨਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਵਿੱਚ ਰਨਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਲ ਵਾਲਾ ਪਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਨਿੰਗ ਸਵੇਰੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਵਾ ਤਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਤਾਂ ਇਟ ਹੈਲਪਸ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਈਕ ਰਨਿੰਗ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈਗੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਨਸਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਨਿੰਗ ਲਈ ਆਉਣ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਐਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਰਨਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ ਦ ਫਿਊਚਰ ਆਈ ਵਿਲ ਕੀਪ ਰਨਿੰਗ। ਤਾਂ ਯੂ ਸੀ ਵਟ ਆਈ ਡਿਡ ਹੀਅਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸਟ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਫਿਊਚਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਪੌਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਟੋਨ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੈਵੀ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਆਈ ਕੈਪਟ ਇਟ ਪਰਸਨਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਆਈ ਕੁਡ ਟਾਕ ਫਲੂਐਂਟਲੀ, ਤਾਂ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਫॉर ਮੀ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਹੈਲਪਸ ਯੂ, ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਗੈਟ ਐਨ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਗੋ ਫॉर ਇਟ, ਕੀਪ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ, ਅਤੇ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਵਿਲ ਏਸ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਸੀ ਯੂ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ।